मलाक हुसैन चाँदपुरी साहिब हजरत मौलाना मलाक हुसैन चाँदपुरी साहिब नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत अहले सुन्नत वल जमात मौलाना मलाक हुसैन चाँदपुरी साहिब शुहदाए करबला আমি হুজুরকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করার জন্য সবিনয়ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وشمسا ونورا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآنه الحميد وبرهانه التوحيد والرسالة والولاية والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغيظ بهم الكفار. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلكم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان بنسانون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياكم ولا يفتنونكم ولا يضلونكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد والقرآن الحميد في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا. প্রত্যেকে আমার সাথে সাথে বলুন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا
مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد কি করিলে কোথায় গেলে পাবো না নবীকে ধন্য করে মোদের জীবন দিয়ে আপনার দিদারে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি মাওলানা মুহাম্মদ ইরা জোরে জোরের কবুতর নফাতে মান কবুতর আজ বুঝি তোর পালার আগুন লেগেছে মোর কলি আল্লাহুম্মা مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله قرن حياة النبي صلى الله قرن أكرم نبي صلى الله قرن نور النبي صلى الله قرن نبي قرن نبي صلى الله قرن حياة النبي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسمان المالك جي الله جميل المالك شيء الله حياة المالك جي الله موت المالك شيء الله تمام جهان شابي بالي تمام جهان شابي بالي نعم معبود الله سرى لا إله إلا الله
চোখ বন্ধ করে জিকির করি, আরাম লাগবে। আমার মনে বড় যন্ত্রণা, আমার প্রেমে বড় বেদনা, আমি কেমনে যাব মদিনা। দয়ার আল্লাহ দয়া করে, দয়ার আল্লাহ দয়া করে দেখান নবীজি সাইয়্যিদুনা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ। চোখ বন্ধ করে আদবের সাথে মহব্বতে জিকির করুন। আল্লাহু আল্লাহ, 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 আল্লাহু আল্লাহ। আকবার আল্লাহ দেখলে বান্দা, আকবার আল্লাহ দেখলে বান্দা, শত্রুবার আল্লাহ বলেন হাজির সে বান্দা। আল্লাহু আল্লাহ, 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 আল্লাহু আল্লাহ। দেখে হইলাম জিনে, দেখে মুজাহিদ হইলাম জিনে, শাহজালাল মনে নাম যার শুনে। দেখে মুর্শিদ হইলাম জিনে, দেখে পুরশাহেদ হইলাম জিনে, শাহপুর রহমতুল্লাহ নাম যার শুনে। সুরমা নবী পার হইলেন, সুরমা নবী পার হইলেন, বিসারি জান্নাত। আল্লাহু আল্লাহ, 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 আল্লাহু আল্লাহ। দেখে হইলাম জিনে, দেখে মুর্শিদ হইলাম জিনে, শাহসুদন বলকে নাম যার শুনে। মাসের পিঠে সাওয়ার হয়ে, মাসের পিঠে সাওয়ার হয়ে আসলেন বেগুড়া। আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ, আল্লাহু আল্লাহ। দেখে হইলাম জিনে, দেখে মুজাহিদ হইলাম জিনে, বেকুল শখস থেকে নাম যার শুনে। আল্লাহ আল্লাহ নামের জিকির, আল্লাহ আল্লাহ নামের জিকির
করম দিদারে আল্লাহ 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 সম্মানিত মুসলমান মুমিন মুত্তাকি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রিয় বান্দাগণ, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত আমার মহা সম্মানিত আম্মা ও বোনেরা, মহান রব্বুল আলামিনের অপার মেহেরবানিতে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। লক্ষ কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি সেই মালিকের দরবারে যিনি মালিক খালিক রব রব্বুল আলামিন। তিনি আমাদের হায়াতের মালিক, তিনি আমাদের মওতের মালিক, তিনি আমাদেরকে অক্সিজেনের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। কি বলেন? সেই মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমনই একটি ঈমানি নুরানি আর পানি জান্নাতের বাগানে আসার বসার তৌফিক দান করেছে এবং তার নামের জিকির করার তৌফিক দান করেছে। কার নামের জিকির করেছি আমরা? আল্লাহ, আমাদের মালিকের নামের জিকির আমরা করেছি। সেজন্য তিনি দয়া করেছেন বিধায় আমরা আসতে পেরেছি। আমাদের প্রচেষ্টা ছিল, আল্লাহ দয়া করেছেন, আমরা এখানে আসছি। কি বলেন? এখনো অনেকে প্রচেষ্টা করেন নাই, তার মানে এই নয় যে আল্লাহ তাদেরকে আনেন নাই, এটা নয়। সে যদি ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ তাকে এখানে নিয়ে আসবে, আর যদি সে আসতে না চায় তাহলে আল্লাহ জোর করে তাকে আনবে না। আল্লাহ আনতে পারে কিন্তু আল্লাহ আনবে না, কারণ আল্লাহ জোর করে ফেরাউনকেই হেদায়েত দেয় নাই, আবু জাহেলকে জোর করে মুসলমান বানায় নাই। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কয়, এটা তোমার ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিলাম, কিয়ামতে যাতে তোমরা বলতে না পারো আল্লাহ আমি তো হেদায়েত হতে চাই নাই, কিন্তু আপনি আমার জোর করে করলেন কেন? আল্লাহ বলে, এইটুকু জুলুম আমার দ্বারা হবে না, আমি তোমার উপরে প্রচেষ্টার দায়িত্ব দিলাম। তুমি কি শয়তানের পথেই থাকবে না তুমি আল্লাহর পথে আসবে? এই প্রচেষ্টাটুকু তুমি করবা, আর পরিপূর্ণতা দান করবো আমি মহান রব্বুল আলামিন। এখনো যেই ভাইরা আমার সোনার ভাইরা চায়ের দোকানে বিভিন্ন জায়গায় অযথা অনর্থক যারা ব্যস্ত আছেন তাদেরকে বলবো না, অনর্থক সময়টা পার করতেছেন, এই সময় কিন্তু কাটবেই, এই সময়টা কাটবেই। যদি এই অবস্থায় আজরাইল চলে আসে তাহলে ডিফারেন্স একটাই, কারো মৃত্যু হলো চায়ের দোকানে আর কারো মৃত্যু হলো জান্নাতের বাগানে। সুবহানাল্লাহ, ডিফারেন্স একটাই, যে কোনো মধ্যে আজরাইল আসতে পারে। যখনই জমিনের মধ্যে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জিকির হয়, আমার আল্লাহ বলেন তোমরা হামাগুড়ি দিয়ে চলে আসো। পুষ্করিতে যদি শিং মাছ থাকে এবং কই মাছ থাকে, আর আকাশে বিজলি দিবে, ডাক দিবে, অঝরে বৃষ্টি হবে। যদি শিং মাছ থাকে কই মাছ থাকে, ওকে উঠে আসতে হবে। না আসে না? কি করেন? আসে না? আসে।
আমার আল্লাহ কয় আমার ইমানদারদের কলবের মধ্যে আমি আল্লাহর মহব্বত এত বেশি থাকে, যেখানে ইমানদার আছে এবং ইমানদারের ভিতরে পাওয়ার আছে, আমার নামের জিকির শোনার সঙ্গে সঙ্গে ও আর ঠিক থাকতে পারবে না, ওই কানে হাইটে ওই জায়গায় চলে আসবে। সুবহানাল্লাহ। তো আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের উপরে অযথা ধরনের বৃষ্টির মতো রহমত নাজিল করবে বলে গেছে। এই প্যান্ডেলের ভিতরে আসলেই অযথা দ্বারা বৃষ্টির মতো রহমত প্রাপ্ত হবে। আর এর বাইরে থাকলে, মহিলাদের জন্য বাইরে থাকার কথা বলছে, তারা শ্রবণ করবে, কান লাগিয়ে দিল লাগিয়ে শ্রবণ করবে, আর পুরুষেরা চলে আসবে। এই বাগানটা পুরুষের জন্য, এটা মহিলার জন্য নয়। মহিলাদের জন্য মহল আলাদা প্যান্ডেল, কথা বুঝতে পারছেন তো? সেই মহান রব্বুল আলামিন যিনি অতীব দয়া পরবশরে ভালোবাসা দিয়ে মুহাব্বত করে আমাদেরকে এই তার জিকিরের মজলিসে জলসায় আসার তৌফিক দান করেছেন। আশুরা মিনাল মুহররম, পবিত্র আশুরা মিনাল মুহররম উপলক্ষে এখানে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। কি বলেন? তিনি ইচ্ছে করলে আমাদেরকে গত 3 সপ্তাহ আগে একজন কবরে শোয়া গেলাম, কি কন? এখন তিনি আমাদের আওয়াজ শুনতেছে। কি বলেন? মৃত্যু কবলা আনতামু, আল্লাহ বলে মরার আগেই তোমরা মরে যাও। যখন আজরাইল আসবে সময় পাবে না, আজরাইল আসার পূর্বেই তোমার সলসাতুরি জীবনের অবসান ঘটাতে হবে। তোমার নিজের খেলাটা তুমি যেরকম সাজাইছো নিজে ভেঙে দাও, সুস্থ হয়ে ঘরে ঢুকবে। আর যদি মালিক খেলা ভেঙে দেয় তাহলে তোমার সুস্থ হওয়ার সুযোগ নেই। তখন আজরাইল চলে আসবে, তোমার তওবার সুযোগ দিবে না, এই অবস্থায় কবরে নিবে। ওই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তিনি চেষ্টা করেন, তিনি যদি ইচ্ছা করতেন আমাদের এখানে হাসপাতালে সময় রাখতে পারতেন। কি করেন? হাসপাতাল না হোক, অনেকে আমাদের আশেপাশে আছে অসুস্থ, অসুস্থতার কারণে আসতে পারে না, কিন্তু মন চায় আমি একটু জিকিরের মাহফিলে আসি, মন চায়, কিন্তু অসুস্থর কারণে কি আসতে পারে না। আবার অনেক সুস্থ মানুষ আছে তাদের দিল চায় না আসার জন্য। এজন্য অসুস্থ হওয়ার আগে তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও। আমার আল্লাহর বন্ধুর কথা, তুমি গরিব হয়ে যাওয়ার আগে তোমার সম্পদটাকে আল্লাহর রাস্তায় কাজে লাগাও। সুবহানাল্লাহ। তো এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে কবুল করেছেন। আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চ আওয়াজে এই ধারের বুক ছিড়িয়ে আকাশ ও বাতাস জমিনকে আমরা সাক্ষী করে মহান রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করব। আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ সালাম দু জাহানের সৈয়দ সৈয়দুল মুরসালিন ইমামুল মুরসালিন খাতামুন নবিয়্যিন নূরে মুজাসসাম আখির রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেই নবীর উপরে দরুদ শরীফ, যেই নবীর উপরে মহান রব্বুল আলামিন নিজেই দরুদ শরীফ পেশ করেন। কি বলেন? মুহাব্বত করে, ভালোবেসে। আল্লাহ বলেছে তোমরা যারা মুমিন দাবি করো তোমরাও আমার নবীর উপরে দরুদ শরীফ পেশ করো। প্রত্যেকে পড়ছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেই নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার মুহাব্বতে আজকে আমরা এখানে বসছি। কি বলেন? তিনার মুহাব্বত, তিনার প্রেম ভালোবাসা, এটার নামই হচ্ছে ঈমান। কি বলেন? নবীর প্রেম ভালোবাসা, এটার নাম কি? ঈমান। আমার নবী যে কি সম্পদ আমরা বুঝতে পারি না, এখনো বুঝতে পারি নাই। আশরা মিনাল মুহররম, কারবালার ইতিহাস, ইতিহাস তো ব্যাপক, ইতিহাসের শেষ নাই। কি বলেন? ইতিহাসের শেষ নাই। এই আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। যদিও অনেকে বলবেন যে কারবালা ঘটছে একদিন, মনে করেন 7, 8, 9, 10 মুহররম তো তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। তো এই কয়েকদিনের ঘটনা বলে শেষ করার মতো নয় কেন? এটা হলো আতিউল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের শান, ও আতিউর রাসূল, রাসূলের শান, ও উলিল আমরি মিনকুম, উলিল আমর বেলায়েতের ওলি মুর্শিদের তৃতীয় স্তরের আলোচনা। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন উৎকৃষ্ট মানের একজন আল্লাহর ওলি, যেই ওলির কসমের সাথে পৃথিবীর কোন ওলির যোগ্যতা মানে তুলনা হবে না। তো তিনি হচ্ছেন ওলিদের স্তরের 5 স্তরের লোক। তো এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন ওলিদের শান, কোরআনের মধ্যে তো আল্লাহ বলছেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনিও ওলি ছিলেন, তিনি তো আর নবী নয়, নবীর তৌহিদের আওলাদ, তিনি ওলির উচ্চ মাকামে পৌঁছেছিলেন। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন